بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب زدنی علما۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے پہلے اس کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے۔ قرآن شریف میں جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا ٹوٹل لگ بھگ اپروکسیمیٹلی 78,000 الفاظ لفظ ہیں جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اس میں سے ابھی تک ہم لوگوں نے 9,113 ٹھیک ہے لگ بھگ 9,000 لفظ جو قرآن شریف میں آئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے، یعنی جو کچھ الفاظ تھے، اور یہ ٹوٹل ہوتا ہے 11%، یعنی 11% جو الفاظ ہیں وہ ہم کو آتے ہیں، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک، سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر مومن مشرک کافر صالح، اس کے بعد ہوا ہم انتان تمانا نحنو من، اچھا اس کی کاؤنٹنگ تو ہم لوگوں نے کی نہیں، پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، الف حمزہ زبر آ، واو زبر وا، لام الف زبر لا، یہ اس کی کاؤنٹنگ اس کے اندر بہت سارے الفاظ لگ بھگ 11%، آپ یعنی ایک قرآن شریف کا ایک پیج 2 پیج کھولیں تو اس میں سے 10 to 11% انشاءاللہ الفاظ آپ کو سمجھ میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ریویژن کرتے ہیں کوئکلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے، ٹھیک، مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم جو کہ رحمان الرحیم ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ سٹارٹ ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، اس میں لی بھی لگا ہوا ہے، لی پلس اللہ، یہاں کی کاؤنٹنگ میں لی بھی شاید نہیں جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اور انکریز کر دے گا، بڑھا دے گا اس کو۔ رب العالمین، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب پالنے والا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور عالمین تمام جہانوں کو پالنے والا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، ٹھیک۔ مالک لفظ کو کے 3 ویریشن، 3 الگ الگ الفاظ ہم لوگوں نے دیکھے تھے۔ ایک تو مالک ہے، دوسرا کیا ہے؟ ملک، ملک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بادشاہ، اور ملک کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرشتے کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فرشتے کا پلورل ملائکہ، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، مالک، ملائکہ، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے اس کا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کون عبادت کرتا ہے؟ یہاں جملے میں کیا صرف تیری ہی؟ کون عبادت کرتا ہے؟ میں، ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں۔ اگر ورب کے آگے نون لگا ہو، جیسے نعبدو، یا پیچھے نون لگا ہو، تو ہم اس کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، ابھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا یہ اسٹرکچر ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 1 یہاں پر ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور صراط الذین انعمت علیہم یہاں پر 6 نمبر آیت مانا جاتا ہے، ایک دوسری گنتی کے حساب سے 7 یہاں ہے۔ تو ابھی تک جو ہے ہم لوگ اس کا آدھے سے زیادہ حصہ دیکھ چکے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی، اور اللہ کون ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات آئیں؟ رب العالمین ایک صفت، الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت، مالک یوم الدین چوتھی صفت، ایٹریبیوٹس یعنی کوالٹیز یا اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ایک۔ اس کے بعد یہ 4 خصوصیات آ گئی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آ گئی۔ اب بندے کی بات آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تو اگر یہی بات ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور بدلے کے دن کا بھی مالک ہے، تو اسی کی عبادت ہوگی اور اسی سے ہر طرح کی مدد مانگی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو کے ہماری اور مدد نہیں کر سکتا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک اور ترجمہ ہے اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، وہ یہ ترجمہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایک دوسرا اس کا تفسیری ترجمہ ہے جو لفظی ترجمہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اب آپ ہی ہماری مدد کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی اب ہم چونکہ ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں لہٰذا مدد بھی اب ساری کی ساری آپ ہی کریں. یعنی بندہ اپنی کل جو ہے اپنا کل دار و مدار یا ڈپینڈنسی اللہ تعالیٰ پر شو کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ ہم اب کہیں اور جو ہے ہمیں کسی سے کسی مدد کی کوئی توقع یا امید یا ایکسپیکٹیشن نہیں. اب اس کے بعد اس کا آخری 1/3 حصہ اور آ گیا جو ہم لوگ آگے دیکھنے والے ہیں. اس کا ترجمہ پہلے آپ لوگ بتائیں تاکہ یہ بات مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ کے ذہن میں اس کا کیا معاملہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، بتائیے. ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے. اور کوئی بتائے؟ جی عامر بتائیے. ہمیں ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی. ٹھیک ہے. عامر آپ بتائیے. ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے. ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے. ٹھیک ہے. اور کون بتانا چاہتا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ٹھیک. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ بتا آپ نے دیجیے ہم کو راستہ سیدھا. بتا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ سب کو تھوڑا بہت اس کا جو ہے ترجمہ سمجھ میں. فراست آپ کیا اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں؟ استاد صراط مانے راستہ ہوتا ہے نا. ہاں صراط مطلب ابھی ہم لوگ اس پر آتے ہیں. پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں. ٹھیک ہے. صراط المستقیم، سیدھے راستے. ٹھیک ہے. سیدھے راستے. اور رومان آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ. اس کا مطلب ہوا مجھے دکھا دیجیے سیدھا راستہ. مجھے دکھا دیجیے سیدھا راستہ. لگ بھگ امید ہے بہت سارے لوگ تو جواب نہیں دے رہے ہیں لیکن امید ہے کہ ہم سب کو تھوڑا تھوڑا پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہو، لگ بھگ صحیح پتہ ہے. ٹھیک. تو اب ہم کو کرنا یہ کہ جو ترجمہ آپ کے ذہن میں آلریڈی ہے اس کو لفظوں سے کنیکٹ کر کے ان لفظوں کی فیملی کے اوپر غور کر لیا جائے تو وہ لفظ ہمارا اپنی ڈکشنری میں درج ہو جائے گا، کاؤنٹ ہو جائے گا، اور جس سے کہ جب اس سے ملتے جلتے الفاظ قرآن میں آئیں گے تو ہم ان کے معنی سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ اس کا مقصد ہے. تو یہ لیا جائے اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک. ہم آپ سب نے بتایا کہ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہدایت لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. اس پر ہمارا اتفاق ہے یا نہیں ہے کہ ہدایت لفظ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہے؟ بولیے. جی جی. ٹھیک ہے نا. ہدایت لفظ، ہدایت لفظ لکھنے کی کوشش اگر ہم کریں تو ہا ہے یہ. ٹھیک ہے. ہی اور دال الف زبر دا ہو سکتا ہے یا کھڑا زبر بھی ہو سکتا ہے ہدا، پھر یا ہوگا اور پھر گولتا ہوگا. یہی ہو سکتا ہے ہدایہ یا ہدایت. اب اس کو ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو لفظ ہدایت ہے اس کا روٹ لیٹر یعنی اس کا مادہ یعنی اس کا را مٹیریل اکثر 3 لیٹر ہی ہوتے ہیں. عربی زبان میں روٹ لیٹر زیادہ تر 3 ہوتے ہیں، زیادہ تر 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، لیکن 90% یا اس سے زیادہ سمجھ لیجیے کہ 3 لیٹر ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی لفظ کا، خاص طور سے فعل کا، ورب کا، ایکشن ورڈ کا وہ اصل مادہ ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 3 لفظ اس کے اندر کون کون سے ہیں جو ہدایت کے اندر اس کا روٹ لیٹر ہے؟ ہدایہ. ہدالیہ. ٹھیک ہے. اور کچھ بتائیں. ہدا حمزہ بھی ہو سکتا ہے. ہادا یا بول رہے ہیں. ٹھیک. ہم حمزہ. اور کوئی کہنا چاہتا ہے؟ ہدایت لفظ سے ملتا جلتا یا اس کے آس پاس کے معنی والا کوئی لفظ اور آپ جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس میں ہدی قربانی. ہدیہ. اچھا ہدیہ قربانی کا جانور. ٹھیک ہے. اور بتائیے. ہدیہ گفٹ. ہدیہ گفٹ. ہدا. ٹھیک ہے. ہاں ہدا ویری گڈ. ہدا نام. ہادی. ہادی ویری گڈ. ہادی ہے.
تو یہ جو الفاظ ہیں ہدا ہے، ہادی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر یہ ہا دال یا آ رہا ہے. یا جو لیٹر ہے یہ ایکسٹرا چیز ہے سمجھنے اس کو، یا واو اور الف. یہ ضروری نہیں کہ یہ روٹ لیٹر ہو اور ہر ایک اس کے جو شکلیں الگ الگ جیسے ہادی ہے، ہدا ہے، اس میں موجود ہو. الف، واو اور یا یہ آ، او اور ای کی آواز نکالتا ہے. یہ واول ہے ایکچولی، ٹھیک ہے. آ، او اور ای کی جو بیسک ساؤنڈ ہے عربی میں وہ انہی تینوں سے نکلتی ہے. تینوں آپس میں ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں. کہیں یا کی جگہ واو آ جائے گا، کہیں وا، یعنی کہ جیسے یہاں پر ہم دیکھیں گے تو ہا دا تو ہے لیکن یا نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرا ایک لیٹر آ جائے گا، یا یہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اگر ان تینوں میں سے کوئی لیٹر ویک، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں روٹ لیٹر ہو، تو ضروری نہیں کہ باقی جتنے الفاظ کا مادہ یہ ہو وہ رہ بھی سکتا ہے تینوں میں سے ایک، نہیں بھی رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا ہو اس کی جگہ واو آ جائے، واو ہو اس کی جگہ الف آ جائے، الف ہو اس کی جگہ، تو ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کرتے رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی. روٹ لیٹر بھی ہم لوگوں نے سمجھ لیا. تو یہ جو لفظ اہدی ہے ہمارے سامنے، اہدینا، اہدینا، ٹھیک ہے، یہ ہدایت لفظ اس کے اندر چھپا ہے. ہا دال یا، آپ نے بالکل، آپ سب نے ٹھیک بتایا، اس کا روٹ لیٹر ہے ہا دال یا. اور اس کے دو حصے ہیں، اہدی پلس نا. ٹھیک ہے. نا میں نے کلاس کے شروع میں ہی بتایا کہ جب شروع میں آپ کسی لفظ، خاص طور سے ورب ہو، یا مان لیں کہ ہم کو ابھی ورب کی پہچان نہیں ہے، تو عام طور سے شروعات جب کسی کی نون سے ہو یا ختم بھی نون سے ہو، نا والا، نون الف زبر نا سے اینڈ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ عام طور سے سمجھ لیں کہ اس میں ہم کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے. ہم سب، ہم لوگ، ہمارے لیے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر بیچ میں ہم ہا لگا دیں تو یہ نحنو کا اسٹرکچر بن جاتا ہے، نحنو والا بنتا ہے نا. شروع میں بھی نون ہو سکتا ہے، آخر میں بھی نون ہو سکتا ہے، بیچ میں کچھ جو چاہے سو ہو جائے. تو نحنو سے یاد رکھیے، عام طور سے شروع میں نون ہو یا آخر میں بھی نون ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. کلو ہم اس کو جو ہے نا، ہم لوگ اس کو بالکل کور گرامر سے، قواعد سے ریلیٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ اس کو کسی طرح سے اپنے ذہن میں یاد کرنے کے لیے یہ سب ٹیگ پوائنٹ بن رہے ہیں، بس ایسے ہی کہانیاں بنا کے، جس سے کہ ہمیں یاد رہ جائے. تو اہدی پلس نا. اب اہدی جیسا کہ بتایا گیا ہا دال یا اس کا روٹ لیٹر ہے. یہ اہدی جو ہے یہ ایک امپریٹو ورڈ ہے. امپریٹو سینٹینس آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ یہاں پر اسٹیٹمنٹ. ریکویسٹ ریکویسٹ. چلیے اور کوئی بتایا جس کو انگلش تھوڑی. امپریٹو سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ امپیریٹو جو سینٹینس ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کوئی بھی. اچھا ٹھیک، کوئی اور کوشش کریں. ریکویسٹ. ریکویسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایسا سینٹینس جس میں ریکویسٹ. ریکویسٹ ہوتی ہے یا رائے دی جاتی ہے اوکے. یا حکم دیا. ہم لوگ تو عام طور سے، اچھا عام طور سے تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کو جب کہا جائے، پانی لاؤ، ٹھیک ہے، کتاب اٹھاؤ، کوئی کام، پڑھائی کرو، ٹھیک ہے، مجھے دے دو، جس میں آرڈر ہو یا جس میں بڑے سے کہا جائے تو ریکویسٹ ہو، تو وہ امپریٹو سینٹینس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ریڈ دا بک، یہ ہو گیا. تو یہ جو ہے اہدی جو ہے یہ اصل میں امپریٹو آرڈر یا ریکویسٹ والا فعل کی فارم ہے، ورب کی وہ فارم ہے جس کے اندر کوئی کسی کام کو کرنے کو کہا جا رہا ہے. اپنے سے بڑے کو کہیں گے تو ریکویسٹ ہوگا، اپنے سے چھوٹے کو کہیں گے تو آرڈر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے. ایک کام ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کریے، اور کس کے ساتھ کریے؟ ہمارے ساتھ کریے یہ کام. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ اہدی ایک کام ہے. میں اس کے بعد ابھی ایک سوال پوچھوں گا جو ابھی میں بول رہا ہوں، اسی میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے. یہ ایک کام ہے جو ہم کہتے ہیں سامنے والے سے کہ آپ یہ کریے اور یہ ہمارے اوپر کریے. یہ کام کا آبجیکٹ ہم سب ہیں کیونکہ نہ لگا ہے. اب روٹ لیٹر آپ کو میں نے بتا دیا ہا دال ہے اس کے اندر چھپا ہوا. تو یہ کون سا کام ہے جو کرنے کو کہا جا رہا ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ دو سوال. یہ کون سا کام ہے اور یہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کریے؟ اللہ سے کر رہے ہیں، ہدایت دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور کوئی جواب دے. آپ تھوڑا سا صبر کریں تاکہ فرسٹ ایئر والے لوگ کچھ سیکھ سکیں. اور کوئی بتا. پھر آصف آپ لوگ کوشش کریے. جی اللہ سے
रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सबके ऊपर काम करिए कि हिदायत का काम हम हाँ हाँ, तो हम और कोई देखिए, आप जवाब देते हैं तो मैं लगता है कि हाँ गाड़ी सही चल रही है, नहीं तो मैं गाड़ी और लेफ्ट राइट करूँ। और कोई जो बिल्कुल नई बार जिन्होंने ज्वाइन किया है, रुमान आप बताइए। इहदी सर हम अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दीजिए। हाँ ठीक। तो दरअसल अगर बिल्कुल इसका शॉर्ट आंसर दिया जाए, इहदी के अंदर हिदायत देने की बात कही जाए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दीजिए। क्या काम करने को कहा जा रहा है? हिदायत देने का काम करिए, ठीक है, हिदायत दीजिए। क्या काम करिए? हिदायत दीजिए। किसको दीजिए? हम सबको हम सबको। हम कहाँ छुपा हुआ है इसके अंदर? नाम है ना के अंदर छुपा हुआ है, इहदी ना, ठीक, इहदी ना। तो ये मैटर क्लियर हो गया। इहदी ना, आप, अब इसके अंदर आप भी छुपा है, ये इसके अंदर आप भी छुपा हुआ है। आप हम सबको हिदायत दीजिए, ठीक है ना, आप हमसे हिदायत दीजिए। अब इसको उर्दू में अलग अलग तर्जुमा करने वालों ने कहा है कि रास्ता चला, रास्ता दिखा, रास्ता बता, हिदायत दे, हिदायत पर चला। तो जो जिस जगह पर जो जिस तरह के ज़बान और जिस तरह की बात से बात समझ में आती है, उसी से मिलते जुलते तर्जुमे किए जाते हैं। ये जो उर्दू के तर्जुमे होते हैं उसको मुहावरे वाला तर्जुमा कहते हैं। आप इसको रिसर्च करिए, मुहावरे वाला, यानी जैसी बोल चाल होती है उस हिसाब से बात को समझाना। तो इहदीना, हमें हिदायत दीजिए, इसी हादाया से मिलकर बना है हिदाया। अभी हम लोगों ने देखा था ना, हिदायतुन, हिदायत। गोलता जो होता है, आपको पता है गोलता कहाँ और लगता है और क्यों लगता है? तनवीन के बाद तनवीन गोलता कहाँ लगाते हैं हम लोग? मुस्लिम से मुस्लिमा बना रहे थे ना, फेमिनिन बनाने के लिए जहाँ पे हाजी ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हाज़ही भी हम लोग फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ फेमिनिन, फीमेल वाला काम जो है आपको दिखाना हो, वहाँ पे गोलता लगा देते हैं। तो ये इसका डिस्कशन का ये मकसद ये है कि हमें पता चले कि ये रूट लेटर नहीं है, ये रूट लेटर, ये गोलता नहीं है, क्योंकि ये तो मुअन्नस बनाने के लिए, फेमिनिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब असल मादा नहीं है इसका, रूट लेटर नहीं है, ठीक, जो मादा है, ठीक। अब एक लफ्ज होता है हुदा। इसका कंप्लीट तर्जुमा तो ये भी कर सकते हैं ना कि हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत नसीब फरमा। किसकी हिदायत नसीब फरमा? सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। अभी हम लोग उस पर आए नहीं है, वही तर्जुमा बनेगा, ठीक है ना। हिदायत, हुदा, ठीक। कुरान में आता है हुदन, 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 हादाया लिल मुत्तकीन। ली छुपा है ना इसके अंदर। मुत्तकी का मतलब जानते हैं, मुत्तकी का मतलब मुत्तकी, ठीक है। किसके लिए हिदायत? ली का मतलब क्या था? लिए। तो ये कुरान किसके लिए हिदायत है? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हुदन, हिदायत है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, और हुदन लिन्नास, लोगों के लिए भी हिदायत है, ठीक है, मुत्तकियों के लिए, लोगों के लिए, ठीक है। तो ये ली भी इसके अंदर आ गया। अब हम लोग आते हैं, तो ये इहदीना यानी कि आप हमको, हम सबको हिदायत दीजिए। इहदीना, आप हम सबको हिदायत दीजिए, ठीक। आप लोग अपनी अपनी जगह पे रिपीट करते रहें। अब हम लोग आते हैं अगले लफ्ज़ पर, सिरात, ठीक। अस्सिराता, अस्सिराता इसका सिंपल मायने है रास्ता। अस्सिराता रास्ता, इंग्लिश में पाथ, ठीक। कैसे याद रखेंगे इसको? सोचिए, एक क्लू तो है इसका, अच्छा हम सब जानते हैं। बताइए। पुल सिरात, हाँ, पुल सिरात से याद रखिए। क़यामत के दिन वो जो रास्ता चलने पर बड़ा जो है आजमाइश है उसके अंदर, वो है पुल सिरात, ठीक। तो वो सिरात, चलने वाला रास्ता जो है, वहाँ से याद रखिए सिरात का मतलब रास्ता है, ठीक है। सिरात का मतलब रास्ता है, ठीक। 45 टाइम्स ये लफ्ज़ कुरान में आया है, ठीक है। सिरात का मतलब रास्ता हो गया। फिर उसके बाद है लफ्ज़ अल मुस्तकीम। अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम का मतलब है सीधा, ठीक, सीधा। तो अल इसके अंदर है, ये दोनों जो लफ्ज़ हैं, ठीक है, इन दोनों लफ्ज़ों को देखिए और दोनों में क्या पैटर्न में सिमिलरिटी है वो बताइए। अस्सिराता और अल मुस्तकीमा, दोनों में अल लगा है, वेरी गुड। और बताइए।
आखिरी लेटर पे देखिए क्या लगा है, दोनों में जबर है। दोनों में ज़बर है। तो जब दोनों की शुरुआत और एंड एक जैसा हो तो हम कह सकते हैं कि पैटर्न एक है। और इस केस में क्या बन जाता है, दोनों ही इसम है, दोनों ही नाउन है, तो दूसरा वाला जो है पहले वाले की क्या बनकर आता है, सिफत। सिफत यानी एट्रीब्यूट, उसकी क्वालिटी, कुछ ना कुछ उसका खासियत है जो बयान कर रहा है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इहदिना, आप को हिदायत दे दीजिए, ठीक है, हिदायत दीजिए, सिराता, रास्ते की, जो कि कैसा है, अलमुस्तकीम, सीधा है, ठीक है ना। आप हमको जो है सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। तो ये रास्ता जो अलमुस्तकीम है ये बता रहा है कि सीधा रास्ता है। अब लफ्ज़ अलमुस्तकीम पर अगर हम लोग गौर करें तो इसका मतलब सीधा होता है। मुस्तकीम लफ्ज़ से ठीक मिलता जुलता कोई लफ्ज़ आपको याद आता है? ने कहा क्लास के अंदर साबित कदमी रहनी चाहिए, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? साबित कदमी तो एक हो गया, एक और रिफाइंड लफ्ज़ है इसके लिए, इस्तिकामत। इस्तिकामत, ठीक है, इस्तिकामत, इस्तिकामत होना चाहिए। ये लफ्ज़ इसका रूट लेटर क्या हो सकता है? लिखा हुआ है जैसे, अलिफ नहीं है, लाम नहीं है, मीम भी नहीं होता है रूट लेटर, खाफ अलिफ। इसका रूट लेटर है कॉफ वाओ मीम। काफ वाओ मीम ये है कयाम, ठीक है, कौमा, खड़े होना, ठीक है, कौमा की हालत होती है ना नमाज में, खड़े होना, नियत वाला, तो ये कायम होना, ठीक। और ये फेल है, फेल से बना है, ये एक वर्ब है, वर्ब से बना है। इस्तकामा यस्तकीमु, ठीक, आप में से जो जानते होंगे लेवल 3 वाले, इस्तकामा यस्तकीमु, इस्तकीम, मुस्तकीम, मुस्तकाम और इस्तिकामत। तो मुस्तकीम वो चीज़ होती है जो क्या हो, स्टैब्लिश हो, सीधा रहे, और इसके अंदर जो है तलब भी पाई जाती है कि ये वो रास्ता जो हमेशा कोशिश करेगा, जो हमेशा ही सीधा रहे, ठीक। स्ट्रेट अलग है, मुस्तकीम के अंदर कई सारे अलग जो है आप समझ लें कि फ्लेवर इसके अंदर और या मायने छुपे हुए हैं। तो इसके अंदर एक मायने वो है जो कायम है, कौमा की हालत में हो, खड़ा हो, बिल्कुल सीधा रास्ता हो और बिल्कुल सीधा बना रहता हो। अलिफ साता से वो समझ में आता है कि बिल्कुल सीधा बना रहता है ये रास्ता, ठीक। तो अब यहाँ पर इतने डिस्कशन से हमको याद हो गया कि इहदिना क्या मतलब है, इहदिना का हमें हिदायत दीजिए, ठीक है, या आप हमें हिदायत दीजिए, सिरातल मुस्तकीम की हिदायत दीजिए, यानी सीधे रास्ते की, ऐसे रास्ते की हिदायत दीजिए जो, चूंकि सिफत है बोल सकते हैं, जो बिल्कुल सीधा हो, ठीक। इस पर बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, मैं अपने आप को रोक सारी बातें करने से क्योंकि फिनिश करना है। चलिए, इहदिना क्या मतलब है इसका? हिदायत दे हमें, हिदायत दे, आप हम सबको हिदायत दीजिए, ठीक है ना। सिराता क्या चीज़ है? अस सिराता, अल लगा है, सीधे रास्ते की। हाँ, खास कोई बोल रहा था, खास सीधा रास्ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारा सारा कोई भी सीधा रास्ता, एक खास सीधा रास्ता है, वो है अस सिराता, अल लगा हुआ है, रास्ता, सीधा रास्ता, द पाथ यानी कोई खास रास्ता है। अल मुस्तकीम, स्ट्रेट, सीधा, ठीक। अब हम लोग आते हैं आने वाले और लफ्ज़ों की तरफ। अब हम लोग जब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ये तो अल्लाह ताला ने ही सिखाया है कि इस तरह से दुआ मांगो कि जो है, या जो पढ़ो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हम लोगों ने इस रास्ते की जो पहली वजाहत, पहला एक्सप्लेनेशन अल्लाह ताला से कहा वो क्या था कि रास्ता दिखाइए हमको, कैसा, नंबर 1 कैसा रास्ता दिखाइए, सीधा। इसको आप नोट करिए कि सिर्फ हम दुआ ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि दुआ के अंदर उस रास्ते को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर खास कर दे रहे हैं कि ये वाला दीजिए, यही वाला बताइए, सीधा वाला रास्ता। और आगे बताया जा रहा है कि और कैसा रास्ता, सिराता यानी रास्ता, अल्लदीना अमता अलैहिम। अल्लदीना क्या चीज़ होती है? अल्लदीना एक लफ्ज़ है अरबी के अंदर जो कनेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कनेक्टर, कनेक्टर जो एक दूसरे का सिलसिला जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? सिलसिला, जैसे चेन जोड़ देती है। तो चेन को भी अरबी में क्या कहते हैं बताइए? संडे क्लास वाले लोग कहाँ हैं? जरी। हाँ, जंजीर कहते हैं, सिलसिला मतलब जंजीर। तो ये
सिला वाला लफ्ज़ है जो अपने से पहले एक बात कही जाएगी और अल्लज़ीना के बाद एक बात कही जाएगी, दोनों को बताएगा कि इसके अंदर एक कड़ी जुटी हुई है। जैसे कि उर्दू में इसका रिप्लेसमेंट होता है जो, जिसको, ठीक है। मैं जुमला कहता हूँ, आप बताइए कि इसके अंदर कनेक्टर क्या है। मैं उर्दू जुमला बोल रहा हूँ, आप बताइए इसके अंदर कनेक्टर क्या है। ये वही लड़का है जो स्कूल आता था। जो इसके अंदर ये वही लड़का है, ये वही लड़का है, एक बात हो गई। फिर जो स्कूल आता था, एक दूसरी बात हो गई, ठीक है। मुझे वो किताब दो जो जो तुमने कल खरीदा है, तो एक बात किताब दो जो कल खरीदा है। तो दो बातों को कौन जोड़ रहा है? जो जोड़ रहा है, ठीक, जो। अच्छा, मुझे वो रास्ता दिखाओ जो नबियों वाला हो, ठीक। तो रास्ता दिखाओ और जो नबियों वाला, तो जो क्या कर रहा है, दो इंफॉर्मेशन को जोड़ देता है। यही चीज अगर मैं कहूं कि जो को अगर हम लोग प्लूरल में बनाए तो जिन सब का, जिन लोगों का, ठीक है ना। जो तो हो गया एक के लिए, कहीं कहीं प्लूरल में भी उर्दू में लग जाएगा, लेकिन अरबी में क्या है, दो लफ्ज होते हैं। एक तो है अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी मतलब सिंगल जो, ठीक। और एक है अल्लज़ीना, जो कई लोगों से कई ढेर सारी चीजों को इस पहली चीज से जोड़ देगा, ठीक। तो अल्लज़ीना किसके लिए इस्तेमाल होता है? जमा है ये, ठीक। अल्लज़ीना क्या है? जमा है। प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा, इसका सिंगल क्या है? अल्लज़ी, ठीक। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, वही है जिसने क्या किया? भूख में खाना खिलाया, एक अल्लाह, ठीक है। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला, वही अल्लाह है जिसके सिवा, ठीक है ना, कोई इलाह नहीं। अल्लज़ी हुवल्लाहु अल्लज़ी अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग मिला के पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक। अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस्तिग़फ़ार, मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह से, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, कि वही है जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, और फिर जो है उसकी बाकी बातें आ गई। तो मकसद ये है कि आप ये लफ्ज़ आप पहचान लें। कौन कौन से दो लफ्ज़ थे? एक है अल्लज़ी और दूसरा है अल्लज़ीना। बहुत ही, आप तो जानते हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं आप लोग, कितनी ही बार एक पेज में 3-4 मरतबा ये अल्लज़ी अल्लज़ीना आता है। और देखिए सूरह फातिहा में भी ये क्या करता है, दो इंफॉर्मेशन को जोड़ देता है। और इसका माने उर्दू में बिल्कुल सीधा है, जो, जिसका, जिन सबका, जिन लोगों का, जैसा सेंटेंस होगा उस हिसाब से आप बना के जोड़ देंगे, ठीक। तो रास्ता है, अब यहाँ जोड़ रहा है किससे, जिसका तर्जुमा हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसका तर्जुमा जब ये आगे वाला तर्जुमा करेंगे फिर इसका अल्लज़ी का करेंगे। सिरात, रास्ता। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता के अंदर इनाम छुपा हुआ, इनाम यानी रिवॉर्ड, फेवर, गिफ्ट, ठीक है ना, इनाम। रूट लेटर इनाम का क्या है? नून ऐन मीम। क्या ये रूट लेटर आपको अनअमता में नजर आ रहा है? और भी बहुत सारे इधर उधर लेटर नजर आएंगे, लेकिन रूट लेटर है तो सही, इतना तो है, नून है, ऐन है, मीम है, अनअमता, ठीक। तो ये वर्ब की एक फॉर्म है, ठीक। ये वर्ब की फेल की एक फॉर्म है, जिसका मतलब होता है आपने इनाम किया, ठीक। ये फॉर्म कैसी है? अनअमा, अनअमु, अनअमता, अनअमता तूने इनाम किया, अनअमतु मैंने इनाम किया, अनअमतुम तुम सब ने इनाम किया, ठीक। तो आखिर में जो चीज़ होती है, ये हमारे सिलेबस में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको। तो जब ता लग जाए तो क्या बनता है? तुम, या अभी हम लोग पढ़ चुके ना, अंता में भी आखिर में ता आया था, ठीक। ता का मतलब तुम से जोड़ा था हमने, ठीक। या भी कह सकते हैं अनअमता। अब ये इनाम कौन कर रहा है? ता, ता यानी कौन होता है अरबी में? ता का मतलब तुम हो। जैसे अंता, अंता में ता कौन है? तुम है, ठीक। तो अंता, अनअमता, अनअमता और अंता, रास्ता, अनअमता आपने इनाम किया। अनअमता का वर्डली माने लफ्ज बाय लफ्ज मतलब होगा आपने इनाम किया, ठीक। अलैहिम, अलैहिम का क्या माना है? अला, अला का मतलब कौन होता है? पर, ओके, पर होता है किसी चीज पर। जैसे आपके मकतब का मतलब टेबल है, किताब का मतलब किताब, तो आपको कहना है किताब टेबल पे है, अल किताबु अलल मकतब, ठीक। अल किताबु
अलल मकतब, अलल-मकतब। तो कोई भी चीज़ अला पर, ठीक है। हुम हम लोगों ने पढ़ा था, हुआ हुम का मतलब वो सब है ना, तो ये वो हुम और हिम एक ही चीज़ होती है, हुमू भी वही होता है, जहाँ हुम हा मीम है वो सब है, ठीक है। तो पर किसके ऊपर, अला प्लस हुम या हिम किसके ऊपर, उन सब है, हम सब नहीं है, उन सब, ठीक है, उन सब पर, उन सब। अब जोड़िए, अनमता आपने इनाम किया, अलैहिम उन सब पर, ठीक है। उन सब पर तो दोनों को मिला के क्या तर्जुमा बनेगा, इन सिर्फ दोनों लफ्जों को, आपने इनाम किया उन सब पर। या अब देखिए, अभी जो आप तर्जुमा कर रहे हैं बिल्कुल आप ग्रामर के हिसाब से कर रहे हैं कि आपने इनाम किया उन सब पर। अब इसको मुहावरे के हिसाब से करिए, सीधा करिए सेंटेंस को। जैसे आप किसी को बोलना, अगर आपको सीधी सीधी उर्दू बनानी है तो क्या करें, आपने उन सब पर इनाम किया, आपने उन सब पर इनाम किया, ये होता है मुहावरे वाला तर्जुमा जो हम लोग देखते हैं कुरान शरीफ का। उसको इधर आगे पीछे कर देते हैं सेंटेंस को प्रॉपर करने के लिए अपनी ज़बान में। उर्दू में हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि आपने इनाम किया उन सब पर, हम कहते हैं आपने उन सब पर इनाम किया, ठीक। तो अनमता अलैहिम, आपने उन सब पर इनाम किया। अब रास्ता है, रास्ता आपने इनाम किया उन सब पर, बीच में क्या लगाएंगे आप, जिन लोगों पर, जिन सब पर, ठीक है। अब लोग कहाँ से आया, यहाँ तो कहीं नास वस तो लिखा नहीं है, लोग कहाँ से आया, क्योंकि इनाम किन्हीं लोगों पर तो किया गया है ना, ठीक। तो इसीलिए लोग को जोड़ दिया गया, ये कनेक्टर है बस। ये डिपेंड करता है, तय करेगा कि इसके बाद में क्या जुमला आ रहा है, उसी हिसाब से इसको ये कनेक्टर का तर्जुमा हो जाएगा, इसको जोड़ देगा। रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम किया, ठीक है ना। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम किया, ठीक। यानी आप उन लोगों का रास्ता हमको बताइए जो जिन लोगों से आप खुश हो गए और आपने उनको इनाम बांटा है। एक तो होता है रिवार्ड होता है, और एक क्या होता है, नहीं समझ रहे बात आप लोग। एक तो चीज होती है कि आपने एक सामान खरीदा और उसके पैसे दिए, तो क्या इनाम है ये, नहीं है ना। दूसरा ये होता है कि कोई बच्चा फर्स्ट आ गया या कुछ हो गया तो उसको क्या करते हैं, इनाम देते हैं। रिवार्ड तो नहीं होगा ना वो तो उसका जो है उसका तो वो तो इनाम है, गिफ्ट है उसका, ठीक। अच्छा, रिवार्ड आदमी देता है, एक आदमी जैसे एक बहुत पैसे वाला आदमी हो या एक बहुत बड़ा किंग हो, ठीक है, एक दूसरे छोटे आदमी को रिवार्ड जब देगा या उसको जो अब पैसे अदा करेगा, तो जितना सामान होगा, जो सामान होगा उसके हिसाब से ही पैसे देगा ना ये, ठीक है, जजा या बदला है, ठीक। अच्छा, अगर वो इनाम देगा तो सामान को देखकर या उस आदमी को देखकर इनाम देगा या अपने आप को देखकर इनाम देगा। देखिए, जब आप किसी को इनाम देते हैं ना, तो आप सामने वाले को नहीं देखते हैं, आप अपनी हैसियत और अपने मकाम को देखकर इनाम देते हैं ना, कि यार मैं ये दूंगा लोग क्या कहेंगे। नहीं समझ में आ रही है बात। इनाम जब आप देते हैं तो वो किसी चीज की क्या कॉस्ट नहीं होता है कि पेन की कीमत 10 ही रुपये है, लेकिन कोई बच्चा आपके लिए एक पेन बनाकर ला के देता है बड़ी मेहनत से, तो आप अपने हैसियत और अपने लेवल के हिसाब, अपने शान के हिसाब से ना इनाम देते हैं, यार कि तुम भी क्या याद रखोगे, ले लो 1000 रुपये। नहीं समझ में आया आप लोगों को। तो इनाम जो होता है, इनाम जो है, हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों का रास्ता बताए जिनको आपने इनाम दिया है, ठीक है ना। यानी जिनको आपने बहुत ज़्यादा अता किया है और बहुत आप उनसे बहुत खुश हुए, तभी तो इनाम दिया है ना। इनाम के अंदर ही कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई, इसमें ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नेकी किया आपने जन्नत दिया, ठीक। ये इनाम है, अनामता अलैहिम। ये जस्ट किसी सामान का जो है, तुमने बात हुई थी कि तुम ये करोगे तो मैं ये दूंगा, तो लिहाजा लो, ये इनाम है। जो काम आदमी करता है उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाली चीज़ है, ठीक। काम जो इस छोटे बंदे ने किया है, वो हो सकता है 10 रुपये का किया हो, लेकिन सामने वाला 1000 दे रहा है, तो ये क्या है, इनाम है, ठीक। इनाम जो है देने वाले के शान के हिसाब से होता है। तो हम कह रहे हैं, या अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है कि तुम कहो कि रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम किया है, ठीक है, इनाम दिया है, इनाम किया है। आगे फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो कितनी सिफात हो गई, कितने तरीके से हम लोगों ने इन रास्ते को जो है बताया। एक तो ये अलमुस्तकीम दीजिए रास्ता, कैसा रास्ता, सीधा रास्ता। दूसरी वजाहत, दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या,
कि अनअमता अलैहिम वाला रास्ता बताइए, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमको वो रास्ता बताइए जो सीधा हो, और वो रास्ता बताइए जिस पर जो लोग चले हैं तो आपने उनको फर्स्ट प्राइज दिया है, वो वाला रास्ता बताइए टॉप क्लास का, ठीक। आगे फिर आती है बात कि कैसा ना दीजिए, ठीक है, कैसा रास्ता ना बताइए। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन, कैसे आप इसको समझेंगे? गैर लफ्ज़ का मतलब हम लोग जानते हैं क्या? ठीक है, अगर हम कहें गैर शरई या गैर इस्लामी तो मायने समझ में आता है? इस्लाम के खिलाफ, ठीक है। अगर हम कहें, आमतौर से लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिम लफ्ज़ बड़ा हम लोग सुनते बोलते हैं, गैर मुस्लिम यानी वो जो मुसलमान नहीं, अदर देन मुस्लिम। गैर का मतलब अदर देन, अलावा, मुसलमान के अलावा, ठीक है। गैर ज़रूरी काम किया आपने, इसका क्या मतलब है कि आपने कैसा काम किया है? ज़रूरी किया है कि जो ज़रूरी नहीं था वो कर दिया, गैर ज़रूरी काम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से गैर का मतलब अलावा, अदर देन होता है। इसके सामने जो चीज़ आप लिखेंगे उसके अलावा वाली चीज़ बन जाएगी। जैसे आप लिखें मुस्लिम, ठीक है ना, मुस्लिम के आगे हम यहाँ उर्दू में इसमें तो इधर लिखेंगे गैर लिख दें हम, तो यानी कि इस पूरे का मतलब क्या बनेगा कि अदर देन, जैसे मुस्लिम इतने लोग हैं और ये और लोग हैं, तो आप किसको कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये वाले लोग, मुस्लिम वाले नहीं, ये वाले लोग, ठीक है ना। तो अदर देन दिस पार्टी, इस पार्टी के अलावा जो है उसकी बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर है गैर मुस्लिम, गैर ज़रूरी, गैर वाजिब, ठीक है। उसी तरह से गैरिल मग़ज़ूब है, इस पैटर्न को आप समझ लीजिए। जिस तरह से गैर ज़रूरी, गैर वाजिब, गैर मुस्लिम, गैर शरई, गैर इस्लामी, उसी तरह से गैरिल मग़ज़ूब है, ठीक। गैरिल मग़ज़ूब, स्क्रीन मेरे ख्याल से तो सबको नज़र आ रही है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ पैरेलली। हाँ, स्क्रीन आ रही है। थोड़ा सा स्लाइड करिए उसको मोबाइल में ऊपर की तरफ, टॉप वाले पर स्क्रीन आ रही है, नीचे वाले की तरफ स्लाइड कर रहे हैं तो नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो गैरिल मग़ज़ूब यानी मग़ज़ूब वाला रास्ता नहीं, ये बात। चलिए मान लीजिए कि हमको मग़ज़ूब का तर्जुमा नहीं पता है, तो गैरिल मग़ज़ूब से क्या आप मायने निकाल सकते हैं कि जो मग़ज़ूब ना हो वो। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। गैर ज़रूरी जो ज़रूरी ना हो वो, गैर मुस्लिम जो मुस्लिम ना हो, इसी तरह से गैरिल मग़ज़ूब जो मग़ज़ूब क्या हो, ना हो, जो मग़ज़ूब ना हो। मग़ज़ूब लफ्ज़ को फिर देखा जाए, गैर तो हो गया, नॉट अदर देन, बड़ा ही सिंपल था। मग़ज़ूब के अंदर आपको नज़र आएगा एक लफ्ज़, क्या लफ्ज़ है? इसी लेटर से मिलकर लफ्ज़ बना है। अल को आप हटा दीजिए, आप अल जानते हैं कि इसका रूट लेटर नहीं, अलग से जोड़ता है। मीम को भी हटा दीजिए, ये भी अलग से जुड़ता है। वाव को भी हटा दीजिए, क्या बचा? गज़ब बचा, ठीक है ना। गैन वाद बा, गज़ब, गज़ब। तो मग़ज़ूब कौन होगा? चलिए इस क्वेश्चन को अपने पास रखिए। अब देखिए यहाँ एक लफ्ज़ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? मजलूम कौन होता है? जुल्म से जोड़कर इसका तर्जुमा करिए। मजलूम का मतलब जिस पर क्या हुआ हो, जिस पर जुल्म हुआ हो मजलूम है, ठीक है ना। जिस पर जुल्म हुआ वो मजलूम है। तो जिस पर गजब हुआ वो क्या होगा? मगजूब होगा, ठीक है ना। जिस पर जुल्म किया गया मजलूम, जिस पर गजब किया गया वो मगजूब, ठीक है। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप देखें, जबर जबर, जजम जजम, पेश पेश, और फिर वाव और अगला लेटर, बिल्कुल इसी को कहते हैं, बिल्कुल मैटर, इसका पैटर्न सेम हो गया है। मगजूब मजलूम, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मगजूब का क्या मतलब बना? जिस पर गजब किया गया। अब अलैहिम अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे क्या था? सिरातल लदीना अनमता अलैहिम, अला प्लस हिम क्या मतलब होता है? उन पर। हुम हिम क्या है? वो सब, वो सब या उन पर, ओके, वो सब या उन पर। तो अलैहिम उन पर। अब आप तर्जुमा करिए, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैर को करिए आप अदर देन, अब तब समझ में आएगा। अदर देन अलावा उसके जिन पर क्या हुआ? गजब किया गया, अलावा उनके जिन पर गजब किया गया। या आप कह सकते हैं
کہ آپ وہ راستہ دکھائیے جن لوگوں پر انعام کیا گیا، نہ کہ ان پر جن پر کیا ہوا، غضب ہوا. ٹھیک ہے، غضب کیا گیا، جن پر غضب کیا گیا. ٹھیک. پھر اس کے بعد اگلا لفظ آتا ہے ولا. ولا، وا پلس لا. واو زبر وا کیا تھا؟ اور ٹھیک، اور تھا نا. لام حمزہ زبر آ کیا تھا؟ کیا. کیا. ٹھیک ہے. اور لام الف زبر لا کیا ہے؟ نہیں. نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں. تو یہ ہو گیا ولا. ولا اور نہیں. لام الف رہنا چاہیے اس میں، صرف الف یہ رہے گا تو یہ نہیں بنے گا، لا ہونا چاہیے، کھینچنا چاہیے. تو لا ولا اور نہ اور نہیں. الضالین. ٹھیک ہے، الضالین. اب یہ کیا چیز ہے؟ ضالین بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، اور اس کا روٹ لیٹر ہے ضاد لام لام ضلع. ٹھیک ہے. ٹھیک. زال مذلول، یہ زال زالون زالین. زال اس کا کیا ہے؟ سنگل ہے. زالون زالین کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گی، پلورل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مؤنث نہیں بنے گا. زالون زالین اس کا پلورل بنے گا. ولا ضالین اور نہ ضالین کا راستہ. ٹھیک ہے، اور نہ ضالین کا راستہ دکھائیے. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا دکھائیے جن پر آپ نے جو ہے انعام کیا. ٹھیک ہے. صراط اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا آپ ہمیں ہدایت دیجئے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت انعام کیا آپ نے علیہم جن پر، غیر المغضوب نہ کی وہ جن پر غضب کیا گیا، ولا اور نہ ضالین اور نہ گمراہ. ضالین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہ. گمراہ یاد رکھ لیجئے. ٹھیک. تو اب اس کو ہم لوگ ایک بار اچھی طرح سے سمجھتے ہیں 2-4 منٹ لگا کے کہ اس کے اندر واقعہ کیا چل رہا ہے. اب ہمیں آپ پوری اسلامی تاریخ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی دنیا میں انسان کی تاریخ اور اللہ تعالیٰ رسالت کتاب کا معاملہ سامنے رکھتے یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے ریلیجنز کون کون ہیں؟ یہود نصارہ اسلام. یہود نصارہ اسلام اور باقی مشرک. ٹھیک ہے، باقی مشرک ہو گئے. یہ 4 مان لی، 4 گروپ ہم نے رکھ لیا. ٹھیک ہے، یہود نصارہ اور اسلام اور ایک مشرک رکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ جو ہم کو پتہ ہے ایک دم کلیئر کہ مشرک کے بارے ہم نہیں جانتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا میٹر ہے، واللہ عالم ان کو کون سی کتاب دی گئی، کون نبی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ. باقی بچ گئے یہود و نصارہ اور مسلمان. ٹھیک ہے نا. ان میں سے کتاب کس کو دی گئی؟ یہود وائی سے لکھ دے رہا ہوں، نصارہ اور مسلمان، یعنی یہ جو ہم لوگ کی مسلمان یہ بھی ہیں جو صحیح تھے یہود. ان میں سے کس کو بک دی؟ بک جو ہے بتائیے، رومان بتائیے کس کو کتاب دی گئی ہے؟ یہود کو بھی ملا، نصارہ کو بھی. ہاں. اس کتاب میں کیا تھی؟ گمراہی تھی یا ہدایت تھی؟ تینوں کتاب میں ہدایت تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے بدل دیا. ٹھیک ہے نا. ہدایت دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، جی صراط مستقیم تینوں کو دیا تھا نا. ایک کلاس میں 3 اسٹوڈنٹ تھے، تینوں کو دیا تھا، اس کو بھی. ٹھیک. اب یہاں پر جب ہم لوگ کہتے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں تفسیر، تو اللہ ہی تعالیٰ جانتے ہیں. ہم لوگ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے اپنے طور پر، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دے، ہمیں ہدایت دے. یہ اور ہدایت کو لینے والے 2 گروپ اور دنیا میں ہیں جو گزر چکے. جو ہدایت کی کتاب تو ملی، رسول تو آئے، رسولوں کو جو ہے مانا بھی، ان کی عزت بھی کیا، لیکن کیا ہوا؟ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے نا. اسلامی جو عقیدہ ہے اور ہمارا جو عقیدہ اور ہمارا جو فیت ہے اس حساب سے تو کامیاب نہیں ہوئے نا. ہدایت تو ملی، ان کو ملی تھی نا، کہ کتاب اور رسول سب آئے. تو اہدنا صراط المستقیم میں تو یہ دونوں بھی تھے نا، لیکن کیوں الگ ہو گئے؟ تو ایک گروپ ایسا تھا، ہاں ایک گروپ جو یہ والا تھا وہ ایسا تھا جو جانتا تو تھا لیکن کیا نہیں کرتا تھا؟ عمل نہیں کرتا تھا. ان کے پاس کتاب تھی، نالج تھی، لیکن کیا نہیں تھا؟ عمل نہیں کرتے تھے. پتا تو ہے کہ یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، لیکن ماننا نہیں ہے. ٹھیک، مانیں گے نہیں. کیوں؟ ہمارے خاندان سے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے. نصارہ کے ساتھ معاملات یہ ہے کہ نہ جانتے تھے نہ جاننا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، نہ تو جانتے تھے ٹھیک سے،
ना जानना चाहते हैं। तो दो तरह के अल्लाह ताला ने सिफात, और ये अब मैं जो बता रहा हूँ ये हदीस के रेफरेंस से बता रहा हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की यही तफसीर बताई कि जो मग़ज़ूब हैं, गज़ब जिस पर गुस्सा हुआ अल्लाह ताला, गज़बनाक हुआ, वो कौन है? जो जानता था और अमल नहीं किया है, यहूद, गज़बनाक। और वो जो गुमराह हो गए, न रास्ता जानना चाहते हैं न जानते हैं। एक तो इंसान होता है कि जाहिल है, लेकिन एक अंदर जो है उसके होता है एक एलिमेंट की जो कहता है कि हाँ पता किया जाए कहीं से। तो कुछ लोग होते हैं ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हैं। ठीक, रास्ता भटक जाना, गुमराह हो, क्योंकि ना रास्ता जानते ना जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे सामने दो बड़ी बड़ी कौमें गुजर चुकी, बल्कि अभी भी आप कह लें कि उसके जो है चल रहे हैं, असरात मामलात चल ही रहे हैं। इनको भी हिदायत तो मिली थी, ठीक है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की हिदायत अल्लाह ताला ने इनको भी दिया था। लेकिन एक तो क्या हो गया, जो है अल मग़ज़ूब हो गया, ठीक, और दूसरा क्या हो गया? ज़ालिन हो गया। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि हमें वो रास्ता दिखाइए। और एक ग्रुप है जो अंबिया का ग्रुप है, नबियों का ग्रुप है, नेक लोगों का ग्रुप है, सालिहीन का है। वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने क्या किया है, बताइए, इनाम किया। ये भी ये जो मैं बात कह रहा हूँ अभी आखिर में, ये सूरतुल फातिहा की तफसीर और हिदायत, ये हदीस के रेफरेंस से बोल रहा हूँ, आप तफसीर में देख लेंगे। अनअमता का मतलब है नबियों वाला, नेक, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेह लोग जिस तरह से अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार के गए, उसी तरह से हमको गुजारने की तौफीक। हर आदमी की अलग अलग ज़िंदगी, अलग अलग मैटर, अलग अलग है, उनमें से मिलते जुलते वालों, कामयाब लोगों की तरह हमको ज़िंदगी हमारी गुजरवा दे, हमें रास्ता दे दे सही से। और उन लोगों की तरह हमको अब हिदायत लेने के बाद हम मग़ज़ूब यहूद और नसारा की तरह ना हो जाएं। हिदायत तो ले चुके थे लोग, लेकिन अमल नहीं किया, और कुछ थे कि हिदायत का फॉर्म बिगाड़ दिया, अपने नबी को ही क्या से क्या बना दिया, अल्लाह का बेटा, और ना जाने क्या क्या कर दिया, और फिर वो गुमराह हो गए। ठीक, तो ये बड़ी बारीक इसके अंदर जो है, और बहुत ही लाजवाब क्या कहते हैं, एक दुआ है कि हमें हिदायत दीजिए इस सिफ़ात के साथ कि अल-मुस्तकीम हो, और इनाम वाली हो, मग़ज़ूब ना हो, और क्या ना हो, गुमराही वाली ना हो। ठीक, तो वो रास्ता दिखाइए जो सीधा हो। सीधे की भी एक तफसीर है, जब दो जगहों को आपको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ सकते हैं? सबसे शॉर्टकट कौन सा होगा? दो जगह हैं, दो मोहल्ले हैं, उसको जोड़ने के लिए सबसे शॉर्टकट जो होगा वो कैसा होगा? शायद सवाल समझ में नहीं आ रहा है। एक ये गोल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको यहाँ से यहाँ जाना है। कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा? एक ये वाला, एक मैं रेड कलर का बना देता हूँ, ये हो गया, और एक मैं ये बना देता हूँ, ब्राउन है गालिबन। कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा ये बताइए? जो रास्ता सीधा है वही सबसे छोटा होगा, वही सबसे सिंपल होगा। आदमी की फितरत सीधा 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 सोचने और सीधा सीधा करने की होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो छोटा बच्चा बातें करता है वो कैसी करता है? जब तक उसको आप सिखाएं ना, वो कैसी बात करता है? बिल्कुल सीधी सीधी बात करता है। फितरत इंसान की कैसी है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। बुरा करोगे छोटा बच्चा बोल देगा कि आप सही नहीं बोल रहे हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? जब बड़ा हो जाता है तो सोचता है कि मैं बोलूंगा तो मारेंगे। अब आपने उसको मार दिया तो अब उसने लर्न कर दिया कि ठीक है अब ऐसा नहीं करेंगे, अब टेढ़ा रास्ते चलेंगे। तो फितरत इंसान की सीधी होती है। अच्छा, अगर आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो तो मंजिल आपको सामने क्या होती है? अगर आपका रास्ता सीधा हो तो मंजिल आपको जल्दी मिलती है, और दूसरा ये कि मंजिल आपको नज़र भी तो आती है ना। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आप खड़े हो तो आपको नज़र नहीं आएगा, आपका फेस तो इधर रहेगा, मंजिल आपकी इधर रहेगी, पता नहीं चलेगा। तो ये, और इसमें भटकने के बहुत चांसेस, जबकि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। ठीक, तो ये सीधे रास्ते की बहुत सारी तफसीर है कि सीधा क्यों है। ठीक, तो फितरत हर इंसान, कोई भी कर्व हो उसकी फितरत जो ओरिजिनली होती है टेढ़ा मेढ़ा नहीं बल्कि सीधा जाने की फितरत होती है। फितरत इंसानी जो है वो हो गया। फिर गैरुल मग़ज़ूब, आइए इन लफ्ज़ों की अब हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, इहदीना क्या है? हिदायत दीजिए हमको, हम सबको हिदायत दीजिए। ठीक है। फिर अस्सिराता क्या है? ओनली एक वर्ड है, रास्ता। ठीक है ना, रास्ता। उसके बाद अल मुस्तकीम, एक ही वर्ड का आंसर है इसका,
سیدھا، ٹھیک. اس کے بعد الذین کیا کرتا ہے؟ जोड़ता है. جو کو جوڑتا ہے بہت سے، جن لوگوں کا، جن لوگوں پر، اس طرح سے جن لوگ، جن کر کے آئے گا. انعمتا کا ترجمہ کیا ہے؟ انعام چھپائی ہوا ہے تا سے، تو نے، آپ نے انعام کیا، انعمتا آپ نے انعام کیا، ٹھیک. علیہم ان پر ان 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 سب پر یا ان پر، ٹھیک. غیر ادر دین، ٹھیک ہے نا، ادر دین ناٹ، علاوہ، سوائے. المغضوب جن پر غضب کیا، مظلوم سے یاد رکھیے، جن پر غضب کیا گیا. ولا اور نہیں. اور نہیں الضالین یعنی گمراہ، ضالین گمراہ. ظالم اور ظالین دو الگ الگ چیزیں، اس میں میم نہیں آتا ہے اور اس میں ضا نہیں ہے، اس میں ضاد ہے. تو ایک ظالم لفظ ہے وہ الگ ہے، ظالین کیا ہے؟ الگ ہے، ٹھیک. تو ہماری یہاں کی کلاس ہو گئی. ایک حدیث مبارک ہم لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ موٹیویٹنگ ہے. یہ حدیث ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤ یقول العبد، جب بندہ کہتا ہے، ٹھیک، جب بندہ پڑھتا ہے نماز میں، کوئی بھی بندہ، الحمد للہ رب العالمین، یقول اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ ادھر سے جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری کیا کیا؟ حمد کیا. الحمد للہ رب العالمین جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ادھر ایک ایک لائن پر جواب دیتا رہتا ہے، ٹھیک. الحمد للہ رب العالمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی. پھر جب بندہ کہتا ہے یقول العبد الرحمن الرحیم، یقول اللہ اثنا علیہ عبدی، ٹھیک. اثنا یعنی ثنا کیا، تعریف کیا، علیہ میرے اوپر، ثنا پڑھا، میری تعریف کیا، عبدی میرے بندے نے. یہاں پر عبدی لفظ آیا ہے، میرا بندہ ہے، میرا، ٹھیک. بندے کو اپنی نسبت دیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، ٹھیک. یقول اللہ اثنا علیہ عبدی. پھر اس کے بعد وَيَقُولُ الْعَبْدُ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کیا اور میری بڑائی بیان کیا، میری بزرگی بیان کیا، مالک یوم الدین. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فہذہ آیہ، یہ آیت جو ہے، یہ بات جو ہے، بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے. ولی عبدی، اور میرے لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیے، اور میرے بندے کے لیے ہے ما سألا، جو وہ سوال اس نے کیا، ٹھیک. سوال یعنی کہ جو بھی ڈیمانڈ دعا رکھا ہے وہ میں اس کو دوں گا. کیوں؟ یہ جو کانٹریکٹ اس نے کیا ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، ٹھیک. پھر اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فہؤلاء لعبدی، تو یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولی عبدی ما سألا، اور میرے بندے کو وہ میں دوں گا جو جس کا وہ سوال کرتا ہے. یعنی کیا دوں گا؟ کیا دوں گا بندے کو؟ کس کا سوال، کس چیز کا سوال کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں؟ سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں نا، ہدایت کی. تو ہدایت کی بات کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں کو تو خیال نہیں رہتا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور بہت تیزی سے ہم جو ہے سورۃ الفاتحہ جو ہے سپر فاسٹ سپیڈ سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر لائن پر جواب دیتا ہے. تو آرام سے دھیرے دھیرے اس کو سوچ سوچ کر پڑھنا چاہیے. آپ آیتوں کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے اس کے اندر آپ سوچ بھی سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کر کے چپ ہو جائے، سوچے کہ ہم نے کیا، زبان سے ادا نہ کریں، منہ میں اپنے من میں سوچے کہ ہم نے کہا ہے کہ اے اللہ تیری حمد ہے، تو تمام جو ہے عالم کا رب ہے. اس طرح سے آرام سے نماز پڑھنا چاہیے، کوئی جو ہے ہڑبڑی کی بات نہیں ہے. فرض نماز کی تو الگ بات ہے، نفل نماز کوالٹی والی ہونی چاہیے. سپر فاسٹ نماز جو ہے ہم کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک جو ہے ایک ہم نے زبردستی سے کچھ ادا کیا ہے، وہ کس کام کی ہے اور کیا ہے. تو کوالٹی ہونی چاہیے نماز کے اندر. اس کے اندر آپ کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، یا آپ اللہ کے جو ہے چاہنے سے آپ یہ ٹریننگ لے رہے ہیں کہ ہر ایک لائن پر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں اور اپنی نماز میں اپنا دھیان لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چلیے یہی ہم یہ تمام الفاظ آپ لوگ یاد رکھیے گا. اور
इंशाअल्लाह। अल वगैरह है तो कर सकते हैं।